میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میرے اپنے ہی ہاتھ میرا سکون، میری عزت اور میرا گھر برباد کر دیں گے۔ لوگ آج بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ اگر میں سچ بتاؤں تو شاید ہر سننے والا مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی وہ حقیقت دنیا کو ضرور بتاؤں گی، تاکہ کوئی اور بہو میری جیسی غلطی نہ کرے۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری شادی 5 سال پہلے ہی ایک تعلیم یافتہ اور شریف انسان حمزہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اس کے گھر آئی تو دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ گھر بڑا نہیں تھا مگر محبت سے آباد تھا۔ حمزہ کی دنیا صرف 2 لوگوں کے گرد گھومتی تھی، ایک میں اور دوسری اس کی بوڑھی فالج زدہ ماں سکینہ بیگم۔ وہ کئی برسوں سے بستر پر تھی، نہ اپنے قدموں پر چل سکتی تھی، نہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتی تھی۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے کسی کی مدد درکار ہوتی تھی۔ شادی کی ابتدائی دنوں میں مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی۔ میں انہیں وقت پر دوا دیتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلتی اور ان کے بال بھی خود سنوارتی تھی۔ سکینہ بیگم ہر بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹی۔ ان کی دعائیں سن کر میرے دل کو سکون ملتا تھا، مگر یہ سکون زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ چند ماہ بعد حمزہ کی کمپنی نے اس کی ذمہ داریاں بڑھا دی۔ اب وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور اکثر رات گئے واپس آتا۔ گھر کی ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ ساس کی خدمت، کھانا پکانا، صفائی، کپڑے دھونا، بجلی کے بل، راشن، سب کچھ میں اکیلی سنبھالتی تھی۔ شروع میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بھی زندگی کا ایک امتحان ہے، مگر آہستہ آہستہ میرے دل میں تھکن نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ پھر ایک دن میری ایک پرانی سہیلی نادیہ برسوں بعد مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے اپنے نئے گھر، نئی گاڑی اور خوشحال زندگی کی باتیں کی۔ جاتے جاتے اس نے مسکرا کر کہا، کل دوپہر میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، مگر فون بند ہوتے ہی میری نظر ساس کے کمرے پر جا ٹھہری۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ نادیہ کے سامنے اگر ساس کی بیماری کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی تو مجھے شدید شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگلے دن صبح سے ہی میں گھر سجانے میں لگ گئی۔ نئے پردے لگائے، بہترین برتن نکالے، بریانی، کباب، رائتا اور میٹھا تیار کیا۔ پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک انجانا خوف مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بار بار ساس کے کمرے میں جا کر انہیں سمجھاتی، امی آج میری سہیلی آ رہی ہے، پلیز کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سکینہ بیگم نے بے بس نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، بیٹی میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتی، اللہ گواہ ہے، میں خود اپنی بیماری سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں نے ان کی بات سنی ضرور، مگر نہ جانی کیوں اس دن میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی کی بجائے چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہی نہ تھا کہ قسمت صرف چند گھنٹوں بعد میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اگلے دن ٹھیک دوپہر وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے نادیہ کھڑی تھی۔ قیمتی لباس، ہاتھ میں تحفے کا خوبصورت پیکٹ اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح اعتماد بھری مسکراہٹ۔ میں نے اسے گلے لگایا اور ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ گھر کی صفائی، سجاوٹ اور کھانے کی خوشبو دیکھ کر بار بار میری تعریف کر رہی تھی۔ اس کی ہر تعریف میرے دل کو خوش کر رہی تھی۔ کئی مہینوں بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج کا دن میرے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ ہم دونوں ہنستے بولتے کھانے کی میز پر آ بیٹھی۔ میں نے بڑے شوق سے بریانی، کباب اور باقی تمام کھانے اس کے سامنے رکھے۔ ابھی نادیہ نے پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ اچانک اندر والے کمرے سے ایک چیز گرنے کی زوردار آواز آئی۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر دل میں عجیب سا خوف لیے ساس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میرا دل دھک سا رہ گیا۔ سکینہ بیگم بے بسی سے بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیماری کی شدت کے باعث ان سے پیشاب رک نہ سکا تھا۔ بستر، کپڑے اور فرش سب گندے ہو چکے تھے اور کمرے میں تیز بدبو پھیل گئی تھی۔
बदबू चंद लम्हों में पूरे घर में पहुंच गई। नादिया ने नाक पर रुमाल रखा और परेशान लहजे में बोली, आयशा, शायद मैं फिर कभी आ जाऊं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं इसे रोकने की कोशिश करती रही, मगर वो जल्दी से अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गुरूर को रौंद कर रख दिया हो। मोहल्ले की औरतों की बातें, लोगों की तनस और अपनी बेइज्जती का ख्याल मेरे जहन में एक साथ घूमने लगा। हकीकत यह थी कि किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं की थी, मगर मैंने खुद ही अपने दिल में एक तूफान खड़ा कर लिया था। मैं गुस्से से कांपती हुई दोबारा सास के कमरे में दाखिल हुई। सकीना बेगम मुसलसल माफिया मांग रही थी। बेटी, अल्लाह के लिए नाराज ना हो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे खुद भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन इस वक्त मेरे कान जैसे बंद हो चुके थे। मेरे अंदर का गुस्सा मेरी अक्ल पर गालिब आ चुका था। मैंने इनकी बात सुने बगैर सख्त लहजे में कहा, हर बार यही होता है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरी इज्जत, सब कुछ आपकी बीमारी ने छीन लिया है। सकीना बेगम खामोशी से रोती रही। इनकी आंखों से बहते आंसू शायद मेरे गुस्से को ठंडा कर सकते थे, मगर इस वक्त मेरे दिल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मैंने करीब पड़ी एक लकड़ी उठाई और गुस्से में इनकी टांगों पर 2-3 वार कर दिए। वो दर्द से तड़प उठी, मगर इनके मुंह से बदुआ का एक लफ्ज भी ना निकला। वो सिर्फ इतना कह सकी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे बेटी। इन अल्फाज ने एक लम्हे के लिए मेरे हाथ तो रोक दिए, लेकिन मेरा दिल फिर भी नरम ना पड़ा। मैंने जल्दी जल्दी इनके कपड़े बदले, मगर खिदमत के जज्बे से नहीं, सिर्फ अपने गुस्से और झुंझलाहट के साथ। इस शाम मैंने पहली बार दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये जिम्मेदारी मेरी जिंदगी से ख़त्म हो जाए तो शायद मैं भी सुकून से जी सकूं। मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे दिल में पैदा होने वाला यही ये ख्याल चंद दिन बाद मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देगा जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रुलाएगा। इस वाक़ये के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। सकीना बेगम पहले की तरह खामोश रहती थी, मगर अब इनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ दिखाई देता था। मैं जब भी इनके कमरे में दाखिल होती, वो घबरा कर मेरी तरफ देखती, जैसे डर रही हो कि ना जाने आज मेरे रवैये में क्या सख्ती होगी। दूसरी तरफ हमजा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो रोज की तरह सुबह दफ्तर जाता, रात गए वापस आता और सीधा अपनी माँ के कमरे में जाकर इनकी खैरियत पूछता। सकीना बेगम हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आयशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती तो एक लम्हे के लिए ज़मीर जरूर मुलामत करता, मगर अगले ही लम्हे में खुद को यही समझा देती कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी सब कुछ अकेले नहीं संभाला जाता। 2 दिन बाद रात के वक्त हमजा के फोन पर कंपनी की एक हंगामी कॉल आई। इसे फौरन 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना था। वो परेशान था क्योंकि इसे अपने माँ की फिक्र खाए जा रही थी। इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आयशा, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक जाती हो, लेकिन सिर्फ 7 दिन की बात है। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तुम पर भरोसा करके जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें इस खिदमत की बेहतरीन नजर देगा। इसकी आंखों में एतमाद देखकर मेरे होठों पर मसनवी मुस्कुराहट आ गई, मगर दिल में एक और ही तूफान चल रहा था। अगली सुबह हमजा रवाना हो गया। मैं दरवाजे तक इसे रुखसत करने गई, मगर जैसे ही इसकी गाड़ी गली से निकली, मेरे दिल में यह खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। मैंने खुद से कहा, यही मौका है। ना हमजा घर पर है, ना कोई मुझे रोकने वाला। अगर मैं चंद दिन के लिए यहाँ से चली जाऊं तो सब मसले खुद ही खत्म हो जाएंगे। इब्तिदा में मैंने इस ख्याल को झटकने की कोशिश की, लेकिन शैतान इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बहकाता है। चंद घंटों बाद यही ख्याल मेरे लिए फैसला बन चुका था। मैंने जल्दी जल्दी एक बैग में अपने कपड़े रखे, जरूरी सामान जमा किया और फिर सास के कमरे में गई। सकीना बेगम ने मुझे तैयार देखा तो कमजोर आवाज में पूछा, बेटी, कहीं जा रही हो? मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, हाँ, चंद दिन के लिए अम्मी के घर जा रही हूँ। आपके लिए पानी रख दिया है, कुछ बिस्किट भी हैं। ये सुनते ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हाथ में मेरी तरफ बढ़ाए और रोते हुए बोली, बेटी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं पानी भी खुद से नहीं पी सकती, अल्लाह के लिए ऐसा मत करो। इनकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि एक लम्हे को मेरा दिल पिघलने लगा।
मगर फिर मेरे अंदर का गुरूर जाग उठा। मैंने नजरें चुरा ली और कहा, मुझे भी सुकून से जीने का हक है। हर वक्त आपकी खिदमत करते करते मेरी अपनी जिंदगी खत्म हो गई है। सिर्फ चंद दिन की बात है, कुछ नहीं होगा। यह कहकर मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, पूरे घर को ताला लगाया और बगैर एक बार खींचे देखे अपनी माँ के घर रवाना हो गई। रास्ते भर मेरे कानों में सांस की रोती हुई आवाज गूंजती रही, मगर मैं हर बार खुद को यही तसल्ली देती रही कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगी, और अगर मर भी गई तो मेरी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी गली की एक खिड़की से कोई मेरी हर हरकत देख चुका था, और वो शख्स अगले चंद घंटों में ऐसा कदम उठाने वाला था जो मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। मैं अपनी माँ के घर पहुंच तो गई, मगर दिल का सुकून कहीं पीछे रह गया था। अम्मी ने मेरे अचानक आने की वजह पूछी तो मैंने झूठ बोल दिया। हमजा एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर गया है, सोचा मैं भी चंद दिन आप लोगों के साथ गुजार लूं। अम्मी खुश हो गई, मगर उन्होंने फौरन पूछा, और सकीना बहन, इन्हें अकेला छोड़ आई हो? मैंने नजरें चुराकर जवाब दिया, मैंने इनके लिए सब इंतजाम कर दिया है, फिक्र की कोई बात नहीं। ये कहते हुए मेरी आवाज जरूर मजबूत थी, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाना खौफ मुसलसल बढ़ रहा था। इधर गली के सामने वाले घर में रहने वाली 60 साला राबिया खाला रोज की तरह असर के वक्त अपनी खिड़की के पास बैठी थी। वो कई बरसों से सकीना बेगम को जानती थी, अक्सर सलाम दुआ होती रहती थी, और जब कभी आयशा बाजार जाती तो वो चंद मिनट के लिए सकीना बेगम के पास बैठ जाया करती थी। इस दिन भी इसकी नजर हमजा के घर पर पड़ी तो इन्हें अजीब सा एहसास हुआ। सुबह से दरवाजा बंद था, ना आयशा बाहर निकली थी और ना ही अंदर कोई आता जाता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा शायद सब लोग कहीं गए हों, मगर शाम होने लगी तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। अचानक इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के अंदर से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज आ रही हो। उन्होंने कान लगाकर दोबारा सुना। आवाज बहुत मध्यम थी, मगर थी जरूर। राबिया खाला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन अपने बेटे सलीम को बुलाने लगी। सलीम आया तो राबिया खाला ने परेशानी से कहा, बेटा, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि सकीना बहन किसी मुसीबत में है। सुबह से घर बंद है और मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। सलीम पहले तो बोला, अम्मी शायद आपको वहम हो रहा है, मगर जब इसने भी खामोशी से खड़े होकर सुनने की कोशिश की तो इसे भी किसी कमजोर आवाज का एहसास हुआ। कुछ ही देर में 2-3 और पड़ोसी भी वहां जमा हो गए। सबने दरवाजा खटखटाया, बार बार आवाजें दी, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। एक शख्स ने कहा, शायद सब लोग बाहर गए हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन राबिया खाला ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अगर अंदर कोई तकलीफ में हुआ तो अल्लाह हमसे भी पूछेगा कि तुमने एक बेबस इंसान को क्यों छोड़ दिया। सलीम ने फौरन हमजा के मोबाइल पर फोन किया, मगर वो सफर में होने की वजह से कॉल ना उठा सका। आयशा का नंबर भी मुसलसल बन जा रहा था। अब सबकी परेशानी बढ़ चुकी थी। आखिरकार मोहल्ले के चंद नौजवानों ने फैसला किया कि वो पिछली दीवार फलांगकर अंदर जाएंगे ताकि हकीकत मालूम हो सके। दीवार अबूर करते ही पूरे घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सहन सुनसान था, जैसे कई दिनों से वहां किसी ने कदम न रखा हो। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो सकीना बेगम के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो गई। सकीना बेगम बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। इनके होंठ प्यास से खुश हो चुके थे, चेहरा जर्द पड़ गया था और सांसें बहुत आहिस्ता चल रही थी। इनके पास रखा पानी का गिलास उल्टा हुआ था। शायद उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर हाथ में ताकत ना होने की वजह से वो फर्श पर गिर गया था। बिस्किट भी वैसे ही पड़े थे, क्योंकि वो अपने हाथों से इन्हें खा ही नहीं सकते थे। राबिया खाला दौड़कर इनके पास पहुंची। उन्होंने सकीना बेगम का सर अपनी गोद में रखा तो इनकी बंद होती आंखों से 2 आंसू बह निकले। बहुत मुश्किल से इनके होंठ हिले और वो सिर्फ इतना कह सकी, अल्लाह मेरी बहू को हिदायत दे। ये अल्फाज सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की आंख भर आए, और इसी लम्हे सलीम ने फौरन एम्बुलेंस और डॉक्टर को फोन मिला दिया, क्योंकि अब एक एक लम्हा सकीना बेगम की जिंदगी के लिए कीमती था। एम्बुलेंस आने में अभी चंद मिनट बाकी थे, मगर सकीना बेगम की हालत
हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी। राबिया खाला ने जल्दी से एक साफ चादर मंगवाई, इनका चेहरा साफ किया और चम्मच की मदद से इनके होठों को पानी से तर करने लगी। सकीना बेगम इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ये घूंट पानी भी मुश्किल से हलक से नीचे उतर रहा था। इनकी आंखें कभी खुलती और कभी बंद हो जाती। कमरे में मौजूद हर शख्स के दिल में यही दुआ थी कि या अल्लाह, इस बेबस माँ को जिंदगी अता फरमा। चंद ही देर बाद डॉक्टर और तबी अमला पहुंच गया। डॉक्टर ने मुआयना करते ही संजीदा लहजे में कहा, अगर आप लोग आधा घंटा भी मजीद देर कर देते तो शायद हम इन्हें बचा ना पाते। शदीद कमजोरी, पानी की कमी और भूख ने इनकी हालत बहुत खराब कर दी है। ये अल्फाज सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। राबिया खाला ने भी इख्तियार आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने बरवक्त इन्हें इस घर की तरफ मुतवज्जा कर दिया। डॉक्टर ने जरूरी इंजेक्शन लगाए, ड्रिप छिड़ाई और कुछ देर बाद सकीना बेगम की सांसें निस्बतन मामूल पर आने लगी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया गया, मगर उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे अपने घर से दूर मत ले जाएं, मेरी तबीयत यही बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर ने मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी देखते हुए चंद जरूरी हिदायत दी और रोजाना आकर चेकअप करने का वादा किया। इस शाम राबिया खाला ने मोहल्ले की ख्वातीन को जमा किया। उन्होंने कहा, सकीना बहन सिर्फ हमजा की मां नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। अगर इनका अपना कोई साथ नहीं दे सका तो क्या हम भी मुंह मोड़ लें? इनकी बात सुनते ही सब ख्वातीन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर किसी बहस की खिदमत की जिम्मेदारियां तकसीम कर ली। किसी ने कहा, मैं सुबह का नाश्ता भेजूंगी। दूसरी बोली, दोपहर का खाना मेरी तरफ से होगा। तीसरी ने कहा, रात का खाना और दवा मैं दूंगी। एक नौजवान लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज आकर इनका कमरा साफ करूंगी और कुछ देर इनके साथ बैठा करूंगी ताकि इनका दिल बहल जाए। अगले ही दिन से वो सुनसान घर एक बार फिर आबाद होने लगा। सुबह अजान के बाद कोई दरवाजा खोलता, सफाई करता, ताज़ा हवा के लिए खिड़कियां खोल देता, कोई कुरान पाक की तिलावत लगाता, कोई सकीना बेगम के बाल संवारता तो कोई इनके लिए नरम दलिया या सूप बनाकर लाता। राबिया खाला हर रोज अपने हाथ से इन्हें नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और कमरे में हल्की से खुशबू छिड़क देती। चंद ही दिनों में वो कमरा जहाँ कभी बीमारी और तन्हाई का राज था, अब सफाई, दुआ और मोहब्बत से महकने लगा। सकीना बेगम हर आने वाले के लिए दिल से दुआ करती। वो अक्सर कहती, अल्लाह तुम सबको खुश रखे, तुमने एक बेबस माँ को तन्हा नहीं छोड़ा। मोहल्ले वाले इनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, मगर जब कभी आयशा का जिक्र आता तो सकीना बेगम खामोश हो जाती। हैरत की बात यह थी कि उन्होंने एक बार भी अपनी बहू के खिलाफ शिकायत नहीं की। वो सिर्फ इतना कहती, वो अभी नादान है, अल्लाह इसे सही रास्ता दिखा दे। इधर मैं अपनी माँ के घर बैठी खुद को तसल्लियां दे रही थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरा दिल कुछ हल्का जरूर हो रहा था, मगर रात को सोते वक्त सास का कमजोर चेहरा और इनकी आंसू भरी आंखें बार बार मेरे सामने आ जाती। मैं फौरन अपने जहन को झटक देती और खुद से कहती, अब तक तो सब खत्म हो चुका होगा, शायद अब वापस जाकर सिर्फ घर संभालना बाकी होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस घर को मैं वीरान छोड़कर आई थी वहां अब मोहब्बत का चिराग जल चुका था। और 7वें दिन में जब मैं वापस लौटूंगी तो दरवाजा खुलते ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मेरा इंतजार कर रहा होगा। 7 दिन गुजर चुके थे। इन 7 दिनों में मैंने एक बार भी हमजा के घर फोन नहीं किया, न ये जानने की कोशिश की कि सास किस हाल में है, न ये सोचा कि वो जिंदा भी है या नहीं। मैं हर बार अपने जमीर की आवाज को दबाकर यही कहती, जो होना था हो गया, अब वापस जाकर जो भी होगा देख लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं खुद भी अंदर से खौफज़दा थी। अगर सास जिंदा होती तो मेरे सवालों का जवाब कैसे देती, और अगर वो दुनिया से जा चुकी होती तो हमजा को क्या जवाब देती। इन्हीं सोचों में डूबी मैं अपने घर की तरफ रवाना हुई। गली में दाखिल होते ही मुझे पहली हैरत इस वक्त हुई जब मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर झाड़ू लगा हुआ था, सहन में रखे गमलों को पानी दिया गया था और दरवाजे के पास वही खुश्क पौधा जो कई हफ्तों से मुरझाया हुआ था अब हरा दिखाई दे रहा था। मैंने हैरत से इधर उधर देखा। दिल में ख्याल आया, शायद हमजा मुझसे पहले वापस आ गया होगा, मगर इसकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे का ताला खोला।
जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदम वही रुक गए। पूरे घर में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ये वही घर था जहां 7 दिन पहले बीमारी, उदासी और बदबू का एहसास था, मगर आज फिजा ही बदली हुई थी। मैं कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सास के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कदमों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा, क्या वाकई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर खोला, मेरी आंखें हैरत से फैल गई। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। बिस्तर पर नई चादर बिछी हुई थी, खिड़की के पर्दे खुले थे, धूप की नरम किरणें अंदर आ रही थी और मेज पर ताज़ा फूल रखे थे। एक कोने में कुरान पाक रखा था जिसकी तिलावत मोबाइल से आहिस्ता आहिस्ता सुनाई दे रही थी। कमरे में खुशबू इस इत्तर की थी जो राबिया खाला रोज छिड़का करती थी। और फिर मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी। सकीना बेगम जिंदा थी। वो पहले से कहीं बेहतर हालत में तकिए के सहारे बैठी थी। अगरचा कमजोरी अभी भी इनके चेहरे पर नुमायां थी, लेकिन इनकी आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ चुकी थी। इनके पास एक नौजवान लड़की बैठकर इन्हें सूप पिला रही थी, जबकि राबिया खाला इनके बाल आहिस्ता आहिस्ता संवार रही थी। 2 और मोहल्ले की ख्वातीन कमरा समेट रही थी। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गई। चंद लम्हों के लिए पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। मैं सिर्फ सकीना बेगम को देखती रह गई, जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। राबिया खाला आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी। इनके चेहरे पर गुस्सा कम और दुख ज्यादा था। उन्होंने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, बेटी, अगर अल्लाह का करम ना होता तो आज ये दुनिया में ना होती। हमने इन्हें इस हालत में पाया था कि डॉक्टर ने कहा था आधा घंटा और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। ये सुनते ही मेरे हाथ से बैग नीचे गिर गया। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूमने लगा जब सास ने रोते हुए कहा था, बेटी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और मैंने बेरहमी से दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसी वक्त दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। राबिया खाला ने खिड़की से बाहर देखा, फिर मेरी तरफ नजरें उठाई और बोली, लगता है हमजा भी वापस आ गया है। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई, क्योंकि अब सिर्फ मोहल्ले वालों का सामना नहीं था। अब मुझे अपने शौहर की आंखों में भी अपनी हकीकत देखनी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं दरवाजे के करीब बेहिस खड़ी थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि यूं लग रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। बाहर गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई, फिर तेज कदमों की छाप सुनाई दी। चंद ही लम्हों बाद हमजा घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में सफरी बैग था। चेहरे पर थकन नुमाया थी, मगर जैसे ही इसने घर में इतने लोगों को देखा वह हैरान रह गया। ये सब क्या हो रहा है? इसने परेशान होकर पूछा और फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। वो दौड़कर इनके पास गया, इनके हाथ चूमे और रोते हुए बोला, अम्मी, आप ठीक है ना? मुझे रास्ते भर आपकी फिक्र सुनाती रही। सकीना बेगम ने कांपते हाथ से इसके सर पर हाथ रखा और कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं जिंदा हूँ। हमजा ने हैरत से इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखा। राबिया, खाला सलीम, मोहल्ले की ख्वातीन और चंद मर्द खामोश खड़े थे। सबके चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी। हमजा फौरन समझ गया कि कोई ना कोई बहुत बड़ा वाकया जरूर पेश आया है। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? इसने बेचैनी से पूछा। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर राबिया खाला ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बात सुनाना शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे 7 दिन पहले घर पर ताला लगा था, कैसे अंदर से कमजोर आवाजें आ रही थी, कैसे मोहल्ले वालों ने दीवार फलांकर सकीना बेगम को बेहोश हालत में पाया और कैसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर मजीद थोड़ी देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुमकिन न रहता। हमजा का चेहरा हर गुजरते लफ्ज के साथ बदलता जा रहा था। इसकी आंखों में हैरत, फिर दुख और फिर शदीद गुस्सा उतरने लगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देखा। वो नजर में आज तक नहीं भूल सकी। इसमें नफरत से ज्यादा टूटा हुआ एतमाद था। आयशा, इसकी आवाज कांप रही थी, ये सब सच है? मैंने लब खोलने की कोशिश की मगर अल्फाज मेरा साथ छोड़ चुके थे। मेरी नजरें जमीन पर जमी हुई थी।
आंसू मुसलसल बह रहे थे, लेकिन मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी ऐसा जुमला नहीं था जो मेरे अमल को दुरुस्त साबित कर सकता। हमजा ने यह कदम मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने तुम पर अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा किया था। जब भी दफ्तर से निकलता था दिल मुतमईन होता था कि मेरी माँ तुम्हारे पास महफूज है, मगर तुमने इसकी आवाज भर आई। तुमने एक बेबस माँ को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। ये कहकर वो वही कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर रोने लगा। शायद ये आंसू सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं थे, बल्कि इस एतमाद के लिए भी थे जो एक लम्हे में टूट गया था। मैं बेइख्तियार इसके कदमों में बैठ गई। हमजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में अंधी हो गई थी। मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। हमजा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो खामोश बैठा रहा। इसी लम्हे सकीना बेगम ने कमजोर आवाज में कहा, हमजा इधर आओ। हमजा फौरन इनके करीब गया। सकीना बेगम ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोली, बेटा, गुस्से में कोई ऐसा कदम फैसला मत करना जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे। आयशा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल कर लेता है तो हमें भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। हमजा ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, इसने आपके साथ इतना जुल्म किया, फिर भी आप इसकी सिफारिश कर रही हैं। सकीना बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आहिस्ते से कहा, बेटा, अगर आज मेरा घर टूट गया तो मेरा रब मुझसे पूछेगा कि तुमने ये घर बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। सजा देना आसान होता है, किसी को बदलने का मौका देना मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि आयशा अपने गुनाह का एहसास करे, अपनी गलती सुधारे और दूसरों के लिए मिसाल बने। मैं ये अल्फाज सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस औरत को मैंने मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया था, वही आज मेरे टूटते हुए घर को बचाने की कोशिश कर रही थी। और इसी लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक इंसान पर जुल्म नहीं किया था, मैंने ये कैसी माँ का दिल तोड़ा था जो आखिरी सांस तक मेरे लिए भी दुआ करती रही। सकीना बेगम की बातों के बाद कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे हर शख्स अपने दिल में कुछ सोच रहा हो। राबिया खाला ने ये गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में गुस्सा जरूर था, मगर इससे ज्यादा अफसोस था। वो आहिस्ता से बोली, बेटी, जबान से माफी मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन जिस दिल को तुमने जख्मी किया है इसका दर्द सिर्फ अल्फाज से खत्म नहीं होगा। मैंने सर झुका लिया। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इंसान जब गलती करता है तो सिर्फ एक शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचती, बल्कि इसके अमल की चोट बहुत से दिलों तक पहुंचती है। मोहल्ले की वह तमाम ख्वातीन जो 7 दिन तक मेरी सास की खिदमत करती रही थी, मुझे खामोशी से देख रही थी। इनकी नजरें मुझे किसी अदालत से भी ज्यादा सख्त महसूस हो रही थी। इसी शाम सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। घर में सिर्फ मैं, हमजा और सकीना बेगम रह गए। हमजा ने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो अपनी माँ के पास बैठा रहा, इन्हें दवा देता, पानी पिलाता और खामोशी से इनके हाथ दबाता रहा। मैं कई बार इसके करीब गई, मगर हर बार इसकी खामोशी मुझे वापस पलटने पर मजबूर कर देती। इस खामोशी में हजारों शिकायतें छुपी हुई थी। रात गए मैं पहली बार सास के कमरे में दाखिल हुई। वो जाग रही थी। मैं इनके बिस्तर के करीब जमीन पर बैठ गई और रोते हुए इनके कदमों पर सर रख दिया। मेरी आवाज आंसुओं में डूब चुकी थी। अम्मी, मैं इस काबिल भी नहीं कि आप मुझे बेटी कहें। मैंने आपके साथ वो सलूक किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। आप चाहती तो हमजा से कह देती कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे, लेकिन आपने मेरे लिए दुआ की, मेरी सिफारिश की। आखिर क्यों? सकीना बेगम ने लरसते हुए हाथ से मेरा सर उठाया और मेरे आंसू साफ किए। वो धीरे से बोली, आयशा, जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे एक बेटी मिल जाए। बेटियां अगर गलती करे तो माएँ इन्हें घर से नहीं निकालती, इन्हें समझाती हैं। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से बदल जाओ तो शायद अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। इनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने रोते हुए इनके हाथ चूम लिए और कहा, अम्मी, आज से मेरी जिंदगी का एक दिन आपकी खिदमत में गुजरेगा। मैं अपने किए का अजाला शायद कभी ना कर सकूं,
مگر پوری کوشش ضرور کروں گی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میں جاگ گئی۔ میں نے پورا گھر صاف کیا، ساس کے کمرے کی صفائی کی، ان کے کپڑے بدلے، اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا اور وقت پر دوا دی۔ کئی دن بعد میں نے پہلی بار یہ سب غصے یا مجبوری سے نہیں بلکہ دل سے کیا۔ سکینہ بیگم ہر بار مجھے دیکھ کر صرف مسکرا دیتی، لیکن حمزہ اب بھی خاموش تھا۔ وہ میری ہر کوشش دیکھتا ضرور تھا، مگر اس کے چہرے پر نہ تعریف تھی نہ اعتماد۔ دوپہر کے وقت رابعہ خالہ حسب معمول سکینہ بیگم کی خیریت پوچھنے آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی ساس کے ناخن کاٹ رہی ہوں اور بڑے پیار سے ان کے ہاتھوں پر کریم لگا رہی ہوں۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، اچھا ہے بیٹی، خدمت شروع کر دی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ہفتے کا ظلم ایک دن کی خدمت سے نہیں ڈھلتا۔ ثابت قدم رہنا، تبھی لوگ تم پر دوبارہ یقین کریں گے۔ میں نے احترام سے سر ہلایا۔ ان کی بات تلخ ضرور تھی مگر سچی تھی۔ اسی شام ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری توبہ کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا۔ محلے کی ایک خاتون نے آ کر بتایا کہ کچھ لوگ میری حرکت کی ویڈیو اور باتیں پورے علاقے میں پھیلا رہے ہیں اور کئی رشتہ دار حمزہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ فوراً مجھے طلاق دے دیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ میں جان گئی تھی کہ اصل آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اب شروع ہونے والی تھی۔ رابعہ خالہ کی بات سچ ثابت ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اگلے ہی صبح دروازے کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حمزہ کی چچا، چچی، پھپھی، 2 کزن اور چند دوسرے رشتہ دار کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ناراضی صاف نظر آ رہی تھی۔ کسی نے سلام کا جواب تک نہیں دیا اور سب سیدھے ڈرائننگ روم میں جا بیٹھے۔ گھر کا ماحول چند لمحوں میں عدالت جیسا محسوس ہونے لگا۔ چچی نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ، اگر رابعہ بہن وقت پر نہ پہنچتی تو آج سکینہ آپا زندہ نہ ہوتی۔ تم نے ایک بے بس ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی بہو اتنی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ان کی ہر بات سچ تھی، اس لیے میرے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ میری خاموشی ہی میرے جرم کا اعتراف تھی۔ اسی دوران حمزہ بھی کمرے میں آ گئے۔ اس کے آتے ہی چچا نے 2 ٹوک انداز میں کہا، بیٹا، کبھی کبھی سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جو عورت تمہاری ماں کی نہ ہو سکی وہ کل تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ ایسے رشتے پر مزید بھروسہ کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ اگرچہ میں اپنی غلطی کی سزا کی مستحق تھی، مگر اب پہلی بار مجھے اپنے کیے کا اصل انجام نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید کشمکش تھی۔ ایک طرف وہ اپنی ماں کا دکھ تھا، دوسری طرف برسوں کا رشتہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حمزہ پر تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اندر والے کمرے سے سکینہ بیگم کی کمزور آواز آئی، حمزہ بیٹا، مجھے بھی یہاں لے آؤ۔ حمزہ فوراً ان کے پاس گیا اور ویل چیئر پر بٹھا کر انہیں ڈرائننگ روم میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب احترام سے کھڑے ہو گئے۔ سکینہ بیگم نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر نہایت سکون سے بولی، میں جانتی ہوں آپ سب کیوں آئے ہیں۔ آپ سب میری محبت میں یہ بات کر رہے ہیں اور میں اس پر آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ چچی نے فوراً کہا، سکینہ آپا، آپ جیسی نیک عورت کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اب نرم دل مت بنیے۔ سکینہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، میں نرم دل نہیں ہوں، میں صرف ایک ماں ہوں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ ہاں، عائشہ نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو میں اس دن دنیا سے چلی جاتی، لیکن اللہ نے مجھے یہ اور زندگی دی۔ اب میں یہ زندگی نفرت میں کیوں گزاروں؟ اگر میں اپنی بہو کو معاف نہیں کروں گی تو میں دوسروں سے اپنے لیے معافی کی امید کیسے رکھوں گی؟ چچا نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لیکن بہن، ہر غلطی معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ سکینہ بیگم نے پرسکون آواز میں جواب دیا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ہر غلطی معاف نہیں ہوتی، لیکن ہر توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ سزا دینا آسان ہے، کسی کو بدلنے کا موقع دینا مشکل ہے۔ پچھلے چند دنوں سے میں نے عائشہ کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر میری خدمت کرتی ہے، میرے پاؤں دباتی ہے
وہ خط پر دبا دیتی ہے۔ میں اس کے دل کی کیفیت دیکھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا اگر تم صرف غصے میں فیصلہ کرو گے تو شاید انصاف ہو جائے، لیکن یہ گھر ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم فیصلہ عقل، صبر اور اللہ کے خوف کے ساتھ کرو۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، مگر اب بھی وہ خاموش تھی۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی جسے صرف وہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ اور اسی لمحے دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ رابعہ خالہ اندر آئی، لیکن اس بار ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا یہ لفافہ سکینہ بہن نے 7 دن پہلے اس واقعے سے کچھ پہلے میرے پاس امانت رکھوایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی میرے گھر پر کوئی بڑی آزمائش آئے تو یہ خط سب کے سامنے ضرور پڑھ دینا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے میں لکھی چند سطریں نہ صرف اس گھر کا مستقبل بدل دیں گی، بلکہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو بھی لے آئیں گے۔ رابعہ خالہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ پورے کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور تمام رشتہ دار بے چینی سے اس خط کا انتظار کر رہے تھے۔ رابعہ خالہ نے کاغذ نکالا، اپنی اینک درست کی اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ اگر یہ خط پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر میں کوئی بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے۔ میں سکینہ اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ چند باتیں لکھ رہی ہوں۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے جانے کے بعد یا میری بیماری کے دوران میرا بیٹا کسی سے نفرت نہ کرے۔ نفرت دلوں کو جلا دیتی ہے، جبکہ معافی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کی نظریں سکینہ بیگم پر جم گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ رابعہ خالہ نے خط پڑھنا جاری رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیماری نے میرے بیٹے اور میری بہو دونوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ ایک بیمار انسان صرف اپنے جسم سے نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی میری بہو مجھ سے تنگ آ جائے تو اسے صرف قصوروار مت سمجھنا، بلکہ یہ بھی سوچنا کہ شاید وہ تھک گئی ہوگی، شاید اسے کسی نے سہارا نہیں دیا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری ہچکیاں بن گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو میں نے بے رحمی سے چھوڑ دیا تھا وہ میرے لیے اتنی نرم سوچ رکھتی تھی۔ رابعہ خالہ کی آواز بھی بھر آنے لگی، مگر انہوں نے پڑھنا جاری رکھا۔ اگر کبھی عائشہ غلطی کرے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو میرے بیٹے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند مت کرنا۔ یاد رکھنا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی اپنی غلطی مان کر خود کو بدلنے میں ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے آج پہلی بار انہیں سمجھا ہو۔ خط میں آگے لکھا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی جس کا پچھتاوا آج تک میرے دل میں ہے۔ جب میں نئی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی تو میری ساس بھی کئی مہینے بیمار رہی۔ ایک دن میں نے بھی غصے میں آ کر ان سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اس رات میری ساس نے مجھے بددعا نہیں دی، بلکہ میرے لیے دعا کی۔ وہ دعا ہی تھی جس نے مجھے بدل دیا۔ شاید اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری بہو بھی ہمیشہ اپنی یہ غلطی کی بوجھ تلے دبی رہے۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ سسکیوں سے بھر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کا بوجھ 1000 گنا بڑھا دیا ہو۔ میں روتے ہوئے سکینہ بیگم کے قدموں میں گر پڑی۔ امی مجھے معاف کر دیجئے، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد کسی بیمار، کسی بزرگ، کسی بے بس انسان کو کبھی بوجھ نہیں سمجھوں گی۔ سکینہ بیگم نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے میرا سر سہلایا اور دھیرے سے بولی، بیٹی وعدہ مجھ سے نہیں اللہ سے کرو، اور وعدہ صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے پورا کرنا۔ کمرے میں بیٹھے کئی رشتہ دار جو چند لمحے پہلے مجھے اس گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہروں پر بھی سختی کی جگہ نرمی آ گئی تھی۔ لیکن عین اسی وقت حمزہ کھڑا ہوا۔ اس نے آنسو صاف کیے، ایک گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حمزہ کا فیصلہ میرے لیے نئی زندگی کا آغاز ہوگا یا ہمیشہ کے لیے ہر خوشی کا خاتمہ۔ حمزہ آہستہ آہستہ کمرے کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی،
मगर लहजे में गुस्से के बजाय अजीब सी संजीदगी थी। पूरा कमरा खामोश था। हर शख्स इसके फैसले का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए इसकी तरफ देखा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी आंखों में आंखें डाल सकूं। मुझे यकीन था कि अब वो रिश्ता खत्म कर देगा, क्योंकि मेरे किए के बाद शायद यही सबसे आसान और सबसे मुंतकी फैसला था। हमजा ने यह गहरा सांस लिया और कहा, आप सब मेरे बड़े हैं और मैं आप सबकी राय की कदर करता हूँ। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही फैसला करता जिसका आप मशवरा दे रहे हैं। लेकिन मैंने गुज़िश्ता 7 दिनों में एक और हकीकत भी देखी है। मैंने अपनी माँ को देखा, जो मौत के मुंह से वापस आने के बावजूद अपनी बहू के लिए दुआ कर रही हैं। अगर मेरी माँ इतनी बड़ी तकलीफ के बाद माफ कर सकती हैं, तो मैं कौन होता हूँ इनकी ख्वाहिश के खिलाफ जानने वाला। चिचा ने फौरन कहा, बेटा, माफ करना अलग बात है, दोबारा भरोसा करना अलग बात है। हमजा ने हैरत से सर झुकाया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं चिचा जान, इसलिए मेरा फैसला सिर्फ माफी नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। हमजा ने मेरी तरफ रुख किया। आयशा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मेरी माँ यही चाहती है, लेकिन आज के बाद ये मत समझना कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। टूटा हुआ एतमाद दोबारा बनने में बहुत वक्त लगता है। तुम्हें अपने अल्फाज से नहीं, अपने किरदार से साबित करना होगा कि तुम वाकई बदल चुकी हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, मैं पूरी जिंदगी भी लगा दूं तो शायद अपनी गलती का अजाला ना कर सकूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हमजा ने पहली बार मेरी तरफ सीधी नजर से देखा। अगर वाकई तौबा की है तो फिर याद रखो, खिदमत और वक़्त आसान होती है जब सब देख रहे हों, लेकिन असल इम्तिहान इस वक्त होता है जब कोई देखने वाला ना हो। मेरी माँ की खिदमत सिर्फ इसलिए मत करना कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, बल्कि इसलिए करना कि अल्लाह देख रहा है। ये अल्फाज मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गए। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी वाकई बदल गई। मैं फजर से पहले उठती, सास के लिए नाश्ता तैयार करती, वक़्त पर दवाइयाँ देती, इन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर सहन में धूप दिखाती, कुरान पाक की तिलावत सुनाती और रात को इनके पाँव दबाते दबाते अक्सर खुद भी सो जाती। कई बार वो कहती, बेटी अब बस भी करो, तुम थक जाओगे, मगर मैं मुस्कुराकर जवाब देती, अम्मी मैंने पहले बहुत आराम कर लिया, आप खिदमत करने दीजिए। शुरू में मोहल्ले वाले मेरी तरफ शक की नज़र से देखते थे। जब भी मैं बाजार जाती, कुछ औरतें आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातें करती। कोई कहता, देखना ये सब चंद दिन का ड्रामा है। कोई कहता, इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलता। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। राबिया खाला एक दिन मेरे पास आई और बोली, बेटी लोगों की ज़बानें बंद करने का एक ही तरीका है, खामोश रहो और अपना अमल अच्छा रखो, वक़्त सबसे बड़ा गवाह होता है। मैंने इसके हाथ चूम लिया और कहा, खाला अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। 3 महीने बाद सकीना बेगम की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान था कि मोहब्बत, देखभाल और वक़्त पर इलाज ने इनकी सेहत में इतना फ़र्क कैसे पैदा कर दिया। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, दवाइयाँ अपना काम करती हैं, लेकिन मरीज को जिंदा रखने वाली असल ताकत मोहब्बत और तवज्जो होती है। सकीना बेगम ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई और फिर पहली बार सबके सामने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आज मैं फख्र से कह सकती हूँ, यह सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह ने हमारे लिए एक और खुशखबरी भी संभाल रखी है, जो इस घर की हर उदासी को हमेशा के लिए खुशियों में बदलने वाली थी। सकीना बेगम के मुंह से ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर रखा हुआ बरसों का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा हो। मैंने झुककर इनके हाथ चूम लिया। हमजा खामोशी से यह मंजर देख रहा था। कई महीनों बाद पहली बार इसके चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। शायद इसे यकीन होने लगा था कि मैं वाकई बदल चुकी हूँ। अब हमारे घर का मामूल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुबह फजर की अजान के साथ मैं उठ जाती, नमाज पढ़कर सकीना बेगम के कमरे में जाती, इन्हें मुस्कुराकर सलाम करती, इनके लिए गर्म पानी लाती, दवाइयाँ देती और फिर इनके साथ बैठकर कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत सुनती। वह हर रोज़ मेरे लिए दुआ करती
اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں دے بیٹی۔ ان کی ہر دعا میرے دل میں امید کا ایک نیا چراغ روشن کر دیتی۔ محلے والوں کا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ جو عورتیں پہلے مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی اب سلام کرنے لگی۔ رابعہ خالہ اکثر گھر آتی اور ہنستے ہوئے کہتی، دیکھا بیٹی، وقت سے بڑا کوئی مصنف نہیں ہوتا۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ لوگوں کے دل بھی بدل دیتا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت مجھے اچانک چکر آیا اور میں باورچی خانے میں گرنے لگی۔ خوشی قسمتی سے حمزہ وہی موجود تھا۔ اس نے فوراً مجھے سہارا دیا۔ سکینہ بیگم گھبرا گئی اور بار بار پوچھنے لگی، بیٹی کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حمزہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ حمزہ نے پہلی بار کئی مہینوں بعد میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور شکر گزاری بھی۔ ہم دونوں گھر واپس آئے تو سکینہ بیگم بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے جیسے ہی خوشخبری سنائی، سکینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹے، اللہ نے ہمارے گھر کی خاموشی کو پھر سے ہنسی میں بدل دیا۔ اس دن پورا محلہ خوشی میں شریک ہوا۔ رابعہ خالہ اپنے ہاتھوں سے مٹھائی لے کر آئی۔ سلیم نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ وہی لوگ جو کبھی ہمارے گھر کے ٹوٹنے کی باتیں کر رہے تھے آج ہمارے گھر کی خوشیوں کے لیے دعائیں دے رہے تھے۔ مہینے گزرتے گئے، میری گود میں یہ خوبصورت بیٹی آئی۔ سب سے پہلے سکینہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے ننھی بچی کو دیکھ کر کہا، اس کا نام رحمہ رکھیں گے، کیونکہ یہ بچی ہمیں اللہ کی رحمت بن کر ملی ہے۔ سب نے خوشی سے اس کا نام کو قبول کر لیا۔ رحمہ کی پیدائش کے بعد میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیا تھا، جب بھی محلے میں کسی بزرگ، بیمار یا بے سہارا عورت کی خبر ملتی میں ضرور اس کی خدمت کے لیے جاتی۔ کئی عورتیں حیران ہوتی اور کہتی، تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ میں صرف مسکرا کر ایک ہی جواب دیتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بے بس انسان کی آہ کتنی خطرناک ہوتی ہے اور اس کی دعا کتنی قیمتی۔ ایک شام میں سکینہ بیگم کے پاؤں دبا رہی تھی۔ انہوں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، عائشہ، انسان کی پہچان اس کی غلطیوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کے بعد کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہتی تو آج ہمارا گھر برباد ہو چکا ہوتا، لیکن تم نے توبہ کا راستہ چنا، اس لیے اللہ نے تمہیں عزت بھی دی اور خوشیاں بھی۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، امی، اگر اس دن اللہ نے رابعہ خالہ کو آپ تک نہ بھیجا ہوتا تو میں ساری زندگی صرف ایک قاتل ہی نہیں بلکہ اپنی ضمیر کی قیدی بھی رہتی۔ سکینہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ کبھی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اور کبھی بھی سچی توبہ کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے بڑی جیت کسی کو ہرانا نہیں بلکہ اپنے نفس کو ہرانا ہے۔ جس دن انسان اپنے غرور کو شکست دے دیتا ہے اسی دن اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ہمارا گھر جو کبھی آزمائشوں کا مرکز تھا اب محبت، سکون اور دعاؤں سے آباد تھا۔ سکینہ بیگم کی صحت پہلے سے کافی بہتر تھی، اگرچہ وہ مکمل طور پر چل بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر صحن میں بچوں کے ساتھ ہنستی بولتی تھی۔ میری بیٹی رحمہ اپنی دادی کی جان تھی۔ اسکول سے واپس آتے ہی وہ اپنا بستہ ایک طرف پھینکتی اور سیدھی اپنی دادی کے پاس جا کر ان سے لپٹ جاتی۔ میں اب پہلے والی عائشہ نہیں رہی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی بزرگ، بیمار یا اکیلی عورت کی خبر ملتی میں فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی۔ کبھی کسی کے لیے کھانا لے جاتی، کبھی کسی کو ہاسپٹل لے جاتی تو کبھی کسی کی صفائی اور خدمت کر دیتی۔ شروع میں لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہو گیا کہ میری زندگی کا مقصد ہی بدل چکا ہے۔ ایک دن محلے کی مسجد میں اعلان ہوا کہ ایک بزرگ خاتون کئی دنوں سے بیمار ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اعلان سنتے ہی میں کھانا تیار کر کے ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ خاتون بالکل اسی حالت میں تھی جس حالت میں کبھی سکینہ بیگم تھی۔ ان کی کمزور ہاتھ، بے بس آنکھیں اور لرزتی ہوئی آواز دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اپنا ماضی گھوم گیا۔ میں نے ان کی خدمت کی، انہیں کھانا کھلایا، دوائیاں دی اور کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھی رہی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو رحمہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔
जैसे ही मैं अंदर आई वो दौड़कर मेरे पास आई और मासूमियत से पूछने लगी, अम्मी आप हर बीमार दादी की इतनी खिदमत क्यों करती हैं? क्या वो सब भी हमारी दादी हैं? इसी के मासूम सवाल ने मेरे कदम रोक दिए। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसे अपनी गोद में बिठाया, इसके बालों पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बेटा, हर वो बुजुर्ग जिसका कोई सहारा ना हो वो हमारा अपना होता है। अगर हम आज इनका सहारा बनेंगे तो अल्लाह कल हमारे लिए किसी को भेज देगा। राहमा ने मासूमियत से दोबारा पूछा, अम्मी आपने ये बात किससे सीखी? मेरी आंखें भी इख्तियार सकीना बेगम की तरफ उठ गई। वो हमें खामोशी से देख रही थी। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैंने ये सबक अपनी दादी यानी तुम्हारी दादी से सीखा है। सकीना बेगम की आंखें नम हो गई। उन्होंने राहमा को अपने पास बुलाया और इसे सीने से लगा लिया। इसी दौरान राबिया खाला भी हस्बे मामूल मिलने आ गई। उन्होंने ये मंजर देखा तो इनके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, अल्लाह का शुक्र है आज ये घर दूसरों के लिए मिसाल बन गया है। मैंने एहतराम से कहा, खाला, अगर इस दिन आप दीवार फैलाकर इस घर में ना आती तो आज ना ये घर होता, ना ये खुशियाँ, ना ये सुकून। राबिया खाला ने फौरन मेरी बात काट दी और बोली, नहीं बेटी, ये सब अल्लाह की रहमत थी, हम तो सिर्फ एक जरिया थे। असल कामयाबी तुम्हारी है कि तुमने अपनी गलती मान ली और खुद को बदल लिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अना तोड़कर तौबा का रास्ता इख्तियार करते हैं। इनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। मुझे मालूम नहीं था कि इसी रात सकीना बेगम मुझे अपने कमरे में बुलाकर अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बताने वाली है। एक ऐसी ख्वाहिश जो सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं थे। इस रात ना जाने क्यों सकीना बेगम मामूल से ज्यादा खामोश थी। ईशान की नमाज के बाद मैंने हस्बे मामूल इनकी दवा दी, तकिया दुरुस्त किया और कमरे की खिड़की बंद करने लगी तो उन्होंने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आयशा, जरा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं फौरन इनके बिस्तर के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गई। इनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो दिल की कोई बहुत पुरानी बात कहना चाहती हो। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोली, बेटी, हर इंसान एक न एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। मैं भी अब अपनी उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ मौत का खौफ नहीं बल्कि अपने रब से मुलाकात की उम्मीद होती है। मैंने घबराकर कहा, अम्मी, अल्लाह के लिए ऐसी बातें ना करें, आप अभी हमारे साथ बहुत साल रहेंगी। रहमा भी तो आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकती। उन्होंने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है बेटी, लेकिन जाने से पहले मेरी यह ख्वाहिश है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन कहा, अम्मी, आप हुक्म करें, मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा किरदार चाहिए। वादा करो कि मेरे बाद भी किसी बीमार, किसी मजबूर और किसी बेसहारा बुजुर्ग को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी। अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी माँ मिले जिसके अपने इससे मुंह मोड़ ले तो इसे ये एहसास ना होने देना कि वो अकेली है। मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैंने इनके हाथ मजबूती से थाम लिए और कहा, अम्मी, मैं वादा करती हूँ जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं आपकी इस नसीहत को कभी नहीं भूलूंगी। मैं हर इस इंसान की खिदमत करूंगी जिसे सहारा चाहे होगा, सिर्फ इसलिए कि शायद अल्लाह मेरी इस खिदमत को कबूल कर ले। सकीना बेगम ने इत्मीनान से आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से बोली, अब मेरा दिल मुतमईन है। इतने में दरवाज़ा खुला और हमजा अंदर आया। इसने देखा कि हम दोनों रो रहे हैं। वो घबरा गया और बोला, अम्मी, सब खैरियत तो है? सकीना बेगम ने मुस्कुराकर इसे अपने करीब बुलाया। जब वो पास आया तो उन्होंने एक हाथ मेरे हाथ पर और दूसरा हमजा के हाथ पर रख दिया। तुम दोनों ने बहुत आजमाइशें देखी हैं। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि ये घर टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने तुम दोनों को संभाल लिया। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहना और अपनी बेटी को भी यही सिखाना कि इंसान की असल पहचान इसकी दौलत, खूबसूरती या तालीम नहीं बल्कि इसका इखलाक और इसकी खिदमत है। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपनी माँ का हाथ चूमते हुए कहा, अम्मी, आपने हमें जीना सिखाया है। अगले दिन से सकीना बेगम की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी, मगर इनके चेहरे पर अजीब सा नूर और सुकून था। वो ज्यादातर कुरान पाक की तिलावत सुनती, तस्बीह पढ़ती और हर नमाज के बाद हमारे लिए दुआ करती।
ایک صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے اور حمزہ کو اپنے پاس بلایا، رحمہ کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور آہستہ سے کہا، اللہ تم سب کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ یہ ان کے منہ سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ بالکل پرسکون تھا۔ ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر کے اپنے رب سے ملنے چلی گئی ہوں۔ میں ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہی ساس جسے میں نے کبھی بوجھ سمجھا تھا، آج میری ماں بن کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سکینہ بیگم کی وفات کے بعد کئی دن تک گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر کی برکت ہی چلی گئی ہو۔ صبح اٹھتے ہی بے اختیار میرے قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھ جاتے، پھر یاد آتا کہ اب وہ مجھے آواز دے کر نہیں کہیں گی، بیٹی ذرا پانی پلا دو۔ میں ان کی خالی چارپائی کے پاس بیٹھ جاتی اور دیر تک روتی رہتی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جس عورت کو میں نے کبھی اپنی خوشیوں کی رکاوٹ سمجھا تھا، حقیقت میں وہی میرے گھر کی سب سے بڑی رحمت تھی۔ وقت گزرتا رہا، مگر میں نے ان سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں بھلایا۔ میں نے حمزہ سے مشورہ کیا اور ہم دونوں نے ہر جمعے کے دن محلے کے ایسے بزرگوں کی خدمت کا معمول بنا لیا جن کے بچے ان سے دور رہتے تھے یا جو تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی ہم کسی کے لیے کھانا لے جاتے، کبھی دوائیاں خرید دیتے، کبھی کسی بیمار کو ہاسپٹل پہنچا دیتے اور کبھی صرف اس کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سن لیتے۔ جلدی ہی دوسرے محلے والے بھی اس نیکی کا کام میں شامل ہونے لگے۔ رابعہ خالہ اکثر مسکرا کر کہتی، دیکھا بیٹی، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ سال گزرتے گئے، رحمہ بھی بڑی ہونے لگی۔ ایک دن اس کے اسکول میں ماں باپ اور بزرگوں کے احترام پر تقریری مقابلہ تھا۔ وہ شام کو میرے پاس آئی اور بولی، امی سب اپنے اپنے دادا دادی کے بارے میں بولیں گے، لیکن میں کیا کہوں گی؟ میں اسے خاموشی سے سکینہ بیگم کی تصویر کے پاس لے گئی جو آج بھی ہمارے ڈرائننگ روم کی دیوار پر آویزاں تھی۔ میں نے تصویر صاف کی، اس کے سامنے ایک تازہ پھول رکھا اور رحمہ سے کہا، بیٹا آج میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتاتی ہوں۔ پھر میں نے اسے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کس طرح غرور، غصے اور خود غرضی میں ایک بے بس ماں کو تنہا چھوڑ دیا تھا، کس طرح اللہ نے رابعہ خالہ کو ذریعہ بنایا، کس طرح سکینہ بیگم نے بدلہ لینے کے بجائے مجھے معاف کیا اور کس طرح ان کی ایک دعا نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ رحمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر دادی جان آپ کو معاف نہ کرتے تو؟ میں نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، پھر شاید میں ساری زندگی زندہ رہ کر بھی سکون سے نہ جی پاتی۔ بیٹا بعض اوقات ایک معافی صرف ایک انسان کو نہیں بچاتی بلکہ کئی نسلوں کو بدل دیتی ہے۔ اگلے دن رحمہ نے اسکول میں تقریر کی۔ اس نے اپنی دادی کی تصویر ہاتھ میں پکڑی اور کہا، میرے لیے سب سے بڑی ہیرو میری دادی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، بلکہ وہ ہے جو وہ معاف کر دے اور کسی کو بہتر انسان بننے کا موقع دے۔ اس کی تقریر ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اساتذہ کی آنکھیں بھی نم تھی۔ جب وہ انعام لے کر گھر واپس آئی تو اس نے وہ ٹرافی سیدھی سکینہ بیگم کی تصویر کے سامنے رکھ دی اور آہستہ سے بولی، دادی جان یہ انعام آپ کا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے تصویر کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، امی آپ آج بھی اس گھر میں موجود ہیں، آپ کی دعائیں آج بھی ہماری حفاظت کر رہی ہیں اور آپ کی سکھائی ہوئی محبت آج بھی ہماری نسلوں کو سنوار رہی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے تو میں صرف اتنا کہتی ہوں، بزرگ بوجھ نہیں ہوتے، وہ گھر کی برکت ہوتے ہیں۔ بیمار انسان کو حقارت سے نہیں، محبت سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بے بس نہیں ہوتا۔ غصے کا ایک لمحہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے، جبکہ معافی کا ایک فیصلہ کئی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ماں باپ، ساس سسر یا کوئی بھی بزرگ موجود ہے تو ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک سچی دعا آپ کی تقدیر بدل دے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتا ہے اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔